जानू जे चारिटा जुग अछि सत्य त्रेता द्वापर एवं कली। सत्य जुगर वैशिष्ट्य है सेतबेले लक्ष्मी नरसिंह बा लक्ष्मी नारायण अवतार सेतबेले आमे देखू देवता एवं दानव गोटे जगह रहते। देवता माने मर्त्य रोते अर्थात वर्तमान आम जो रोचे मर्त्य से देवता मान रोते एवं दानव माने असुर माने से माने पाताल रोते। तामाने देवता एवं दानव परस्पर अलग रोते। तापर आसिला त्रेता जुग। त्रेता जुग देवता एवं दानव गोटे जगह रहिले से मर्त्य रहिले जहाँ में शास्त्र पढ़ू राम एवं रावण। भगवान रामचंद्र से मर्त्य थिले एवं रावण राक्षस से गोटे मर्त्य थिले। तापर आसला द्वापर जुग। द्वापर जुग कौन है ना से देवता एवं दानव गोटे परिवार रहिले जहाँ में महाभारत देखो पांडव एवं कौरव। तापर आसला कलिजुग। कलिजुग रे आमे देखिबा देवता एवं दानव कोउठ रहंती। कलिजुग रे किंतु देवता दानव आ मर्त्य रे रहु नांती कि पाताल रे रहु नांती। से देवता एवं मानव आमरी शरीर भितर अछन। ए शरीर भितर देवता एवं दानव उभय अछंती। आमे जेतेबेले देवता को आचरण करू सेतेबेले देवता पदवाच्य हो। जेतेबेले असुर आचरण करू सेतेबेले असुर पदवाच्य हो। आमर कथा कथा के आमे कहू देवता भली लोक प्रकृति रे से कोन देवता। हाँ देवता अर्थात जेते प्रकार दैव गुण ता भितर अछि। तेणु से देव मानव से जने देवता संपन्न लोक दैवी संपन्न लोक। सेमती कहू कि राक्षस भलिया होछि राक्षस भलिया खाउछि राक्षस भलिया कथाबार्ता करुछि अर्थात से असुर प्रभृति परायण लोक। से गोटे शरीर रे देवता एवं दानव अछंती। श्री श्री ठाकुर को प्रश्न कराइतला ठाकुर जहाँ पुराण शास्त्र देखा जाए भगवान श्री रामचंद्र आसते रामायण जहाँ अच्छी भगवान रामचंद्र गोटे रावण कि गोटे कुंभकर्ण कि गोटे इंद्रजित यही प्रकार जो मान सब राक्षस थे से वध करते एवं धर्म प्रतिष्ठा करते। संत तुलसीदास रामायण से लिखुंट जब जब होई धर्म की हानि बढ़ई अज्ञान अंधार अभिमानी तब तब होई प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। सेमती द्वापर जुगरे भगवान श्रीकृष्ण आसीथिले से सेमती कतिपय असुर को वध करते जेमती कंस जरासंध शिशुपाल एभली अघा बघा एभली केते जन असुर को से विनाश करते। मात्र शास्त्र मध्य श्रीमद भगवत गीतार भगवान मध्य से कथा कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म को संस्थापन करने पई साधु मान को परित्राण करती एवं दुष्ट मान को विनाश करती ए असुर मान को वध करती यार प्रमाण रही। तबे श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करे ठाकुर ए कलिजुग रे आपण कहा को वध करने एवं कहा को वध कर। श्री श्री ठाकुर खूब सहज सरल भाव बुझे गोटे पानी देउचंती धर्म जेकाले विपाक बाहने व्यर्थ अर्थे धाए सेतेबेले प्रेरित हुअन्ति आविर्भूत पापी परित्राण पाए। श्री श्री ठाकुर कहते से त्रेता जुग कहतु सत्य जुग कहतु बा द्वापर जुग कहतु से जुगरे अल्प केतक राक्षस थिले
ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରାଯାଇଥିଲା, ବଧ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଦେବଦାନବ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଦୈବତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଅସୁରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସୁରତ୍ୱ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବି? ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଜଣକି ମାରାଏ ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ସତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଜନସମାଜ ରହିବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ସମାଜ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ? ନା ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଧର୍ମ ଯେକାଳେ ବିପାକ ବାହାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ଅର୍ଥ ଧାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ପାପୀ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। এই পাপ প্রবৃত্তি ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କହୁଛନ୍ତି ପାପକୁ ଘୃଣା କର କିନ୍ତୁ ପାପୀକୁ ନୁହେଁ। ପାପୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଘୃଣା କର, ତାକୁ ଧୋଇ ଓଳେଇ ଚୁରି ସଫା କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ସେ ଦୈବତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହବ, ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତ୍ରେତୟା କୁହନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାପର କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କହୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏମିତି କଥା କହୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହନ୍ତି ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ବୋଧନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରେମ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଯାହା ହବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେମିତି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନା। କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, he comes 100 years ahead of his years. ତାଙ୍କ ଆସିବାର 100 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର କଥା, ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଣ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦି ସେମ୍ ୱାଇନ୍ ଇନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ବଟଲ, ସେଇ ପୁରୁଣା ମଦ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାକରେ, ସେ ଏକା ଜିନିଷ ଯୁଗ ମାଫିକ ତାର ଲେବୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ କଥାକୁ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଦେଖୁ, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥର 5ଟି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ତାକୁ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ କଣ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ କେବଳ ହୋମ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ସମର୍ପିତ ସେବା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମାନେ ବୁଝିଲେ କି ତୁଇ ଆଦର ସେବାଏ ଯତ୍ନେ ପାଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ছেলে নিত্য নীতি পঞ্চযজ্ঞে জীবন ঢালা। দেবযজ্ঞ আর ঋষি যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ আর নৃযজ্ঞ, যজ্ঞের পরিস্থিতি সেবা বর্ধন করে প্রাজ্ঞ। মনুস্মৃতিতে যে কথা কুহাইছে, দেবযজ্ঞ ঋষি যজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ সর্বদা নৃযজ্ঞ ভূত যজ্ঞ যথাশক্তি নহাপয়। শ্রী শ্ରୀ ଠାକୁର ହଉଛି ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେବା। ଦେବ, ଋଷି, ପିତୃ, ନୃ, ଭୂତ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ
ସେବା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା କଥା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦବା କଥା, କଦାପି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ এই যে ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। এই যে ଦେବଯଜ୍ଞ, ଦେବଯଜ୍ଞ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ମାର୍ଗ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ବା ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ଦେବଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ରହେ ଏବଂ ଆମ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି କରିବାର ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦବାର ରହିଛି। ସେମିତି ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ଆମର ଜ୍ଞାନର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିଗଣ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିତରଣ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଋଷି ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ୟାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଜ୍ଞାନର ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହେ। ୟାକୁ ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଋଷିମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଭିତରେ ଦେଇ ଯୋଉ ନୀତି ବିଧି ନିୟମ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଋଷି ଯଜ୍ଞ। କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ପିତୃଯଜ୍ଞ। ପିତୃଯଜ୍ଞ ମାନେ ଆମର ପିତାମାତା, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପିତୃଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବା, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିତୃଯଜ୍ଞ। ତାପରେ ଆସୁଛି ନୃଯଜ୍ଞ। ନୃ ମାନେ ମଣିଷ, ମାନବ। ଆମର କୁହାଯାଏ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଅତିଥିଙ୍କ ସତ୍କାର କରିବା, ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁ ହଉଛି ନୃଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ, ଏହାକୁ ଅତିଥି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ପଞ୍ଚମର ହଉଛି ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ପ୍ରାଣୀ, ଯୋଉମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ତରୁ ଲତା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭୂତ। ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଦୟାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମେ ଭଲରେ ରହୁଛେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ରହିଛି, କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଦବା। এই পঞ্চযজ্ঞ ভিতরে দেই ব্যক্তি যে কেবল নিজ পাই নୁହେଁ, বরং ঈশ্বর, ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଗୁରୁ, ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି এই ପାଞ୍ଚଟି ଯଜ୍ଞକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପରିପାଳନ କରେ, ସେ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ତ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ এই ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଯେମିତି ସାଧା କଥାରେ ଆମର ଦେଖିବେ, ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ରହିଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ତା ପ୍ୟାକେଜ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଏଇ ପ୍ୟାକେଜ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜରେ ଏତିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଯୁଗ ମାଫିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ୟାକେଜଟା ହେଲା ଏଇ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞର ସମାହାର, ସେ ହଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। এই ପାଞ୍ଚଟା ଯଜ୍ଞକୁ ଏକାଠି ମିଶେଇ ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ତର୍କ କରନ୍ତି,
ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଇ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ। ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ, ବିନା ଓଜରରେ, ବରଂ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କରନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପରଶ୍ରୀ କାତର, ଯୋଉମାନେ ଈର୍ଷା ନେଇକି ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଲୋକ ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ସିରିଏଲ ଚାଲିଛି, ସିନେମା ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମାୟଣ ତାକୁ ଆମେ ସିରିଏଲରେ ଦେଖୁଛେ ବା ସିନେମାରେ ଦେଖୁଛେ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାଭାରତ କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଲୀଳା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛେ, ସିନେମାରେ ଦେଖୁଛେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଇଭଳି ଥିଲେ। ଆମର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର, ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ହଜରତ ରସୁଲ ମହମ୍ମଦ, ଏମାନଙ୍କର ଦାଢି ନଥିଲା, ଏମାନେ ଦାଢି ରଖିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବେ? ଯେ ଏମାନେ ଦାଢି ରଖିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କହିଲି, ଏମାନେ ଦାଢି ରଖିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ନିଶ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଦାଢି ଅଛି, ଏମାନେ କେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଦାଢି ନଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ନିଶ ନଥିଲା। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ କୌଣସି ଫଟୋରେ, କୌଣସି ସିରିଏଲରେ, କୌଣସି ସିନେମାରେ ଆମେ ଦାଢି ନିଶ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯିବ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବାପା, ସେଇ ସିରିଏଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦଶରଥଙ୍କର ଦାଢି ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା ଯିଏ ବସୁଦେବ, ତାଙ୍କର ଦାଢି ଥିଲା, ସେଇଟା ସିନେମାରେ ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାଢି ନଥିଲା କେମିତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାଢି ନଥିଲା କେମିତି? ବା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାଢି କିପରି ନଥିଲା, ନିଶ କିପରି ନଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆମର ଦୀପ ରଖିଲେ ଯେ ସଂକଳେଇତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ସିଏ ବିଏ ପାସ୍ କରିକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ଦୀପରକ୍ଷୀର ସଂକଳିତା ତ ସିଏ ଆମର ଆଶ୍ରମରେ, ପାବନ ଆଶ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ରାମନବମୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥିରେ, ସବୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ସେଠି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠି ସେଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଇଛି। ସେ ନାଟକଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ନାଟକ। ସେଇ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ନାଟକରେ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୋଲରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ନାଟକ ସରିଯିବା ପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବୀଦା ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେବୀଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ତୋର ଗୋପଟା କହି, ମାନେ ତୋର ନିଶଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ତୋର ଦାଢି କୁଆଡେ ଗଲା? ତ ଯୁବକ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ନିଶ ଦାଢି ଉଠିଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଗତକାଲି କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ନାଟକ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ନାଟକରେ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଶ ଦାଢି କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ତମକୁ ଏସବୁ ନିଶ ଦାଢି କାଟିବାକୁ ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ କାଟିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହସିକି କହିଥିଲେ, କିଏ କହିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାଢି ନଥିଲା? କିଏ କହିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଶ ନଥିଲା? ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାଢି ଥିଲା, ନିଶ ବି ଥିଲା। ସେମିତି ବହୁ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଦାଢି ଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାଢି ଥିଲା। ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଆମ ମାଫିକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଗରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା ପାଳନ କରୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେ
ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଭଳି ଥିଲା, ଗୋଟେ ରସି ଭଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିକି ଆମକୁ ଏଇ ଧର୍ମଟାକୁ ସିଡ଼ି ଭଳି କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଆମର, ଆମେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, ସେଇ ନୂତନତ୍ଵ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଗଲେ। ଏବଂ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ଭଗବାନ ଭଗତ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେ କାଇଦାଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ତମ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୃହ ଦେବତା। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ତମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁନ? ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକା ବୋଲି, ତମେ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁନ? ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଜେସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଛି କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ସେଠି କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଛି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି? ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାଯାଇଛି? ନା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖାହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଅସୂୟା ବଶତଃ, ଈର୍ଷା ବଶତଃ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ବଶତଃ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କଥା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାঁচতে নরের যা যা লাগে তাই নিয়ে তো ধর্ম জাগে। ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଣିଷର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ହଉଛି ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ସମସ୍ତ ବାଣୀ, ଯେ ସମସ୍ତ କଥୋପକଥନ, ଯେ ସମସ୍ତ କଥା ସବୁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନବୋଦ୍ଧାର ପରିକଳ୍ପେ, ଜୀବୋଦ୍ଧାର ପରିକଳ୍ପେ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ, ପିତାଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଠି ଟାଣ, ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା ପର, ଯେତେ ପାରୁଛ ମଣିଷ ଧର। ଏଗୁଡା କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଦରକାର ନାହିଁ? ଏଗୁଡା କଣ ପରିପାଳନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି? ଠାକୁର ପ୍ରତି ରନ୍ଧ୍ରେ ରନ୍ଧ୍ରେ, ପ୍ରତି ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯୋଉ କଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ କରୋନା ଆସିଥିଲା, କରୋନା ଯେତେବେଳେ WHO କହିଲା ଯେ କରୋନା ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ, ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜିକି 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସ୍ୱସ୍ଥନୀ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦାଚାର ପାଳନର କଥା କହିଥିଲେ। ଠାକୁର କଣ? ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁ। ଆମେ ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞାନର ଦୋହାଇ ଦେଇ, ତଥାକଥିତ WHO ର ଦୋହାଇ ଦେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ନୀତିବିଧି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ସନ୍ଥ କବୀରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ସନ୍ଥ କବୀର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଚ କହ ତ ମାରୋ ଲାଠି, ଝୁଠା ଜଗତ ଭୁଲାଏ, गोरस गली गली फेरे, सूरा बिठल बिकाए, साधु को बांधे चोर को छोड़े, पथिक को लगाए फांसी, अजब कलिकाल देख तमाशा, दुख लागे और हासी। तो कहते सच कह तो मारो लाठी, कलिजुगर लक्षण, जे सत कथा कहब, भल कथा कहब, ता ऊपर लाठी प्रहार पड़िब। झूठा जगत बुलाए, जे मिछ कथा कहब से समस्त को बुलाई देव, तार किछि होउनी। गोर से गली गली फेरे, जे क्षीर बिकुची, खांटी क्षीर बिकुची, से क्षीर विषय ताको बहुत कथा कहबाक पड़ुची। एटा भल क्षीर, मिठा क्षीर, काली गाई क्षीर, आदर किछि मिसिनी, पानी मिसिनी, क्षीर खाइले एया हुए, क्षीर रे एई सब प्रॉपर्टीज अछि, बहुत कथा कहबाक। घर घर बुलिकिरी से क्षीर बिक्री करे, किंतु सूरा बिठल बिकाए। मद जी बिक्री करुची ताकू किंतु घर घर बुलिकिरी बिक्री करिया पड़ुनी। से को जगह बिक्री होची, जो माने मदुआ, जो माने मद खांती, से माने किंतु जाइकिरी सेठु मद संग्रह करन। साधु को बांधे
साधु मान को आजिकली निर्दोष रे से माने बंधा होछंती जेल करूछंती आ चोर को छोड़े जे चोरी करछि से मध्ये फसी जाउछ। तो संत कबीर कहउछंती अजब कलिकाल देख तमाशा दुख लागे और हंसी। ए कलिजुगर अजब घटना देखिकरी मते जेतिकी हस लागुछि सेतिकी दुख मध्ये लागुछि। तेणु जे ईश्वर पुरुषोत्तम आसंती जेतेबेले सेतेबेले से जे नीति विधि नियम दियंती हम प्रत्येक को सेटा पालन करबा कहबो। एई जुगर सर्वश्रेष्ठ विवर्तित पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे होचंती समस्तकर गुरु स गुरुणा समस्त जे गुरु सबु जुग को परिपूर्ण करी सबु पुरुषोत्तम मान को पूर्ण करी पूर्व वर्तमान को पूर्ण करी से जे परवर्ती भाव रे आविर्भूत होइछंती तांको कथा को जदि मनुष्य ठीक ठीक भाव रे परिपालन करे ताल निश्चित भाव रे से सुख शांति आनंद रहइबो। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय गुरु।